श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। आज पवित्र विश्वकर्मा पूजार अजस्र अभिनंदन एवं आंतरिक शुभेच्छा आपण समस्त को। आज देवशिल्पी विश्वकर्मा को नहीं एक सुंदर आलेख हम पाखे पहुंची। विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक दिलीप कुमार शतपथी एहार रचयिता। तेबे आसंतु सुनिबा आजिर आलेखर शीर्षक हेउछि देवशिल्पी विश्वकर्मा। लेखक दिलीप शतपथी। अनंत शयनरे थिबा विष्णुंकर नाभि कमलरू ब्रह्मदेवंक उत्पत्ति सृष्टिर सर्जना करिथिले ब्रह्मा, किंतु ब्रह्मांकर कौनसी स्थान रे पूजा करा जाय नाही। पृथ्वी रे केवल पुष्कर क्षेत्र रे ब्रह्मांकर मंदिर अछि, मात्र ब्रह्मा को विश्वकर्मा अवतार रे सर्वत्र पूजन करा जाय बोली शास्त्र विदित। स्कंद पुराण मते विश्वकर्मांकर 5 मुख, 5 अवतार एवं 5 पुत्र अछंती। 5 अवतार गुड़िक हेला विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अग्निवंशी विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा एवं 5 पुत्र हेले मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ। एमाने जणे जणे प्रचंड ज्ञानधारी दिव्य महर्षि अटंती। विश्वकर्मांक ज्येष्ठ पुत्र ऋषि हेउछंती मनु, जहांक विवाह अंगिरा ऋषिंक कन्या संपांक सहित संपन्न होइथिला। द्वितीय पुत्र मय ऋषिंकर विवाह पराशर ऋषिंक कन्या सौम्या सहित होइथिला। तृतीय पुत्रंक नाम हेला त्वष्टा ऋषिंकर विवाह कौशिक ऋषिंक कन्या जयंतींक सहित संपन्न होइथिला। चतुर्थ पुत्र शिल्पी ऋषि, तांकर विवाह भृगु ऋषिंक कन्या करुणांक सहित होइथिला। पंचम पुत्र देवज्ञ ऋषि, तांकर विवाह जैमिनी ऋषिंक कन्या चंद्रिकांक सहित होइथिला। विश्वकर्मांकर 5 पुत्र समग्र विश्वर हित साधन पाई बहु यांत्रिक अस्त्र शस्त्र और अन्यान्य सामग्रीर निर्माण कला कौशल उद्भावन करथिले। ब्रह्मवैवर्त पुराण रे विश्वकर्मांक वंशावलीर विस्तृत विवरणी मिले। एही पुराणरू जणा जाय जे घृताची नामक अप्सरी ही विश्वकर्मांक पत्नी थिले। अमर कोशरू पढ़िबाकू मिले स्वर्गरे थिबा बारांगना मानक मध्यरे घृताची थिले अन्यतम। घृताची मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, सुकेशी, मंजू घोषा आदि अप्सरी मानक तुलना रे किछि कम सुंदरी नथिले। ब्रह्म वैवर्त पुराण वर्णना अनुसारे थरे घृताची कामासक्त होई कामदेवंक निकटकू निजर प्रेम निवेदन उद्देश्य रे पुष्कर तीर्थ को यात्रा कले। ठीक सेही समय रे विश्वकर्मा स्वर्गलोकरू फेरुथुवा अवस्था घृताची को भेटिथिले। घृताची अपरूप सौंदर्य विश्वकर्मा को मोहित करिथिला एवं क्षणिक उत्तेजना वशवर्ती होई घृताची को से रति भिक्षा करिथिले। घृताची किंतु विश्वकर्मा को एथि निमंते बारण करिथिले। विश्वकर्मा को प्रणाम करी ए प्रवृत्ति निवृत्त रहिबा पई परामर्श देइथिले। कहिले, हे देवशिल्पी, स्वर्गर नियम अनुसार जो दिन देवतांक प्रति स्वर्गर बारांगना मानक अभिलाष थाए से दिन से निर्दिष्ट देवता ही पति स्वरूप। एणु कामदेव मो पक्षे आज दिनर पति स्वरूप। तुमे मध्य कामदेवंक शिष्य तुल्य अट। एणु गुरु पत्नी हरण करने शोभनीय नुहे। आगामी दिन में मु आपनकु पति रूपे वरण करी निश्चित भावरे सुख प्रदान करिबी। घृताचींकर घोर बारण हेतु विश्वकर्मा अत्यंत क्रोधान्वित होई उठिले एवं कामाज्वलरे जर्जरित होई घृताची को मर्त्य शूद्र नारी रूपे जन्म हेबाको अभिशाप देले। घृताची मध्य विश्वकर्मा को मर्त्य मानव होई जन्म हेबाको प्रति अभिशाप देले। विश्वकर्मा घृताजीर अभिशाप प्रसंग सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को जणाई देले ओ ताहार निराकरण कामना करी आशीर्वाद भिक्षा कले। परवर्ती समय विश्वकर्मा ब्राह्मण जाति रे मर्त्य जन्म नहीं और तांकर दिव्य ज्ञान थिबारु से सबो कथा जानी पारुथिले।
ସେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ଏକଦା ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାରେ ରାଜବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରୁଥିବା ଏକ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରଜକ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଘୃତାଚୀ। ଘୃତାଚୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଗଙ୍ଗା ତୀରସ୍ଥ ମଳୟବନରେ ବିବାହ କରି ଏକାଠି 12 ବର୍ଷ ବିତାଇଲେ। ଏହି ସମୟ କାଳରେ ତାଙ୍କର 9 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳାକାର, କର୍ମକାର, କଂସାରୀ, ଶଙ୍ଖାରୀ, କୁମ୍ଭକାର, କୁନ୍ଦବିକ, ସୂତ୍ରଧର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଓ ଚିତ୍ରକର ଏମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ। ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଳାକାରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଶିଳ୍ପ, କର୍ମକାରଙ୍କୁ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ, କାଂସ୍ୟକାରଙ୍କୁ କଂସା ଶିଳ୍ପ, ସୂତ୍ରଧରଙ୍କୁ କାଠ ଶିଳ୍ପ, ତନ୍ତୀକୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, କୁମ୍ଭାକାରଙ୍କୁ ମୃତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କୁ ଅଙ୍କନ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସର୍ବକୁଶଳ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରାଇଥିଲେ। କନ୍ୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସିଲେଇ କଳାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବାମନ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଦାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଋଷି ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କ ଠାରୁ ବରଲାଭ କରି ଘୃତାଚୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନଳଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବାନର ସେନାପତି ନଳ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ତାହା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନଯାଇ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା। ସେନାପତି ନଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣକୁଶଳୀ ବାନର ସେନା ସର୍ବକୌଶଳ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ରାବଣର ରାକ୍ଷସ ସେନାକୁ ପରାଜିତ କରାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ରାଜା ସୁରଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବା ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ତ୍ରିଶିରା ନାମକ ପୁତ୍ର ତଥା ସଂଜ୍ଞା ନାମକ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ରାଶି ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ତ୍ୱଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା 108 ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତେଜହୀନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ନରସିଂହ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଅଂଶ। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଔରୁଷରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଯମ, ଯମୁନା ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ତେଜ ରାଶିକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ତେଜପୁଞ୍ଜରୁ କ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ବଜ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର, ହରିବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ, ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ ପରେ ସେମାନେ ଭବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରୁ ପାଇଥିବା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷର ଦାରୁରୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷ ମହାରଣା ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦୂରର କଥା, ଦାରୁ ଛେଦନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ମାତ୍ର 21 ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପୂଜିତ, ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ, ବିଶ୍ୱବିଦିତ, ଜଗତର ନାଥ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମଣେ ନମଃ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଏହି ଆଲେଖର ରଚୟିତା ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।